салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 9 январи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. дар гузашти подполковник Достӣ Раҷабов, муовини полковники балвогар Маҳмуд Худойбердиев, ҷамбасти эътирозҳои хунини Қазоқистон, даҳҳо кушта, садо захмӣ ва 5135 нафар дар ҳабс. манобеъ: Масъуд ва Исмоилхон дар Эрон бо вазири хориҷаи Толибон мулоқот мекунанд. боздошти донишманди афғоне ки сухангӯи Толибонро гӯсола номид. вазорати корҳои дохила: ронандаи автобус дар назди корвон аз истеъмоли дорӯи зиёд аз ҳуш рафтааст. ҳамагӣ 51 сол дошт. дар гузашти сарҷарроҳи ноҳияи Восе Муҳаммадҷомӣ Раҳмонов. вазорат сабаби сӯхтор дар Якасаройро гуфт. беназорат мондани кондисионер. фирори ду муҳоҷири тоҷику ӯзбек аз толори додгоҳ дар шаҳри Петербурги Русия. ва акнун тафсилоти хабарҳо. подполковник Достӣ Раҷабов, яке аз фармондеҳони собиқи фронти халқӣ дар водии Вахш ва муовини сардори ситоди бригадаи таъиноти махсусе ки дар солҳои навдум ба он полковник Маҳмуд Худойбердиев раҳбарӣ мекард, рӯзи 7 январ дар синни 68 дар манзилаш дар ҷамоати Кирови ноҳияи Вахш аз олам чашм пӯшид. ҷанозаи Достӣ Раҷабовро ҳамон рӯз дар намози ҷумъаи масҷиди ҷамоати Киров пешнамоз карда, баъди адои намози ҷаноза ба хок супориданд. намози ҷанозаи подполковник Достӣ Раҷабовро худи Махсуми Саиднуриддин, яке аз рӯҳониёни маъруфи водии Вахш ки соли 1994 дар озмуни қориёни Қуръон дар Миср ҷойи аввалро гирифта буд, имоматӣ кард. ӯ дар оромгоҳи қитъаи сеюми ҷамоати Киров дар паҳлӯи амсангари собиқаш аз фронти халқӣ Маҳмад Қудратов, ки ҳама ӯро ба номи Маҳмади Хирс мешинохт, ба хок супорида шуд. хабар дод ба пойгоҳи хабари бомдод яке аз наздикони марҳум. ба гуфтаи ӯ, подполковник Раҷабов солҳои зиёд аз бемории диабети қанд ранҷ мекашид ва ҳатто як қисми пояшро ба ин иллат бурида буданд. бо ин вуҷуд ба беморӣ гардан намедод ва чандон парҳезам намекард, нақл кард амсубати бомдод. подполковник Достӣ Раҷабов соли 1997 ба ошӯби мусаллаҳонаи фармондеяш Маҳмуд Худойбердиев ба зидди ҳукумат напайваст. баъди шикасти он ошӯб Худойбердиев бо боқимонда тарафдоронаш ба Ӯзбекистон фирор кард ва инак 25 сол боз дар ҳоли фирор ба сар мебарад. подполковник Раҷабовро баъди он ҳаводис бо вуҷуди ба ошӯб амроҳ нашуданаш хеле кашокаш карданд ва танҳо бо мусоидати вазири фақити мудофиаи Тоҷикистон Шералӣ Хайруллоев, ки бо вай риштаи хешовандӣ дошт, аз ин кашокаш халос хӯрд, вале карьераи ҳарбияш бо ҳамин ба анҷом расид. аз нимаи дуюми солҳои 90 ба ин тараф подполковник Раҷабов тарки пешаи ҳарбӣ карда ба боғдорӣ рӯ овард ва дар ноҳияи Вахш боғи калоне дошт. ӯ аз ҳамсари аввалаш 3 фарзанд ва аз ҳамсари дуюмаш 2 фарзанд дошт. дар ин авохир подполковник Достӣ Раҷабов инак дуюмин фармондеи собиқи фронти халқӣ дар ноҳияи Вахш аст ки тарки ин дунё мекунад. эътирозҳои аз ҳама густурда ва хунин дар таърихи Қазоқистон ба анҷом расид. ин эътирозҳо ки рӯзи 2 январ дар шаҳрҳои Жанаазени Оқтау дар ғарби Қазоқистон дар пайи 2 маротиба боло бурдани нархи гази муяссар шуд. рӯзи 8 январ боз ҳам дар ҳамин ду шаҳр поён ёфт. рӯзи 10 январ дар Қазоқистон рӯзи мотам эълон шудааст. бино ба омури расмӣ дар ҷараёни ҳаводиси ахир дар Қазоқистон дасти кам 44 нафар, 18 нафар аз мақомот ва 28 нафар аз мардуми мулкӣ аз ҷумла дасти кам як кӯдак кушта шуда, беш аз 1000 нафар захмӣ шуданд. вале манобеъи ғайрирасмӣ шумораи қурбониёнро ба маротиб бештар мегӯянд. зеро танҳо дар шаҳри Қизилурда бино ба хабарҳо беш аз 20 нафар аз эътирозгарон ба ҳалокат расида, дар Тарос худи мақомот эътироф карданд ки ҳудуди 10 нафарро маҳв карданд. вазири корҳои дохилии Қазоқистон Эрланд Турғунбоев рӯзи 9 январ хабар дод ки дар ҷараёни бетартибиҳои оммавӣ биноҳои ҳукумати 5 вилоят Атираво, Алмато, Жамбул, Оқтепа, Қизилурда ва шаҳри Семиӣ аз ҷониби издиҳом тасарруф шуда, боз ба 5 бинои ҳукумат ҳамла сурат гирифтааст. дар Алмато издиҳоми мусаллаҳ, ҳамчунин биноҳои додстонӣ, Кумитаи амнияти миллӣ, дафтари ҳизби ҳокими Нуротан, фурудгоҳ ва ҳамчунин 7 мағозаи силоҳро ғасб карда, аз мағозаҳо миқдори зиёди аслиҳаву тирро ба яғма бурданд. Турғунбоев гуфт,
ازدحام همچنین نقلیات جمعیتی را تصرف کرده با استفاده از آنها به مقامات قدرتی حمله میکردند. به طرف مقامات کوکتیل های مولوتوف پرتافته از سلاح تیر میکشادند. نوارهای پیدا شد که در شهر جنبل در میدان به اعتراضگران سلاح تقسیم کرده ایستادند. روز 5 ینور در پس منظر اعتراضها حکومت قزاقستان پوره به استعفا رفت، ولی اعتراضها بس نشد و شام 5 ینور پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمال توقایف در سراسر کشور وضع فوق‌العاده جاری کرده اعتراضگران را دسته‌های تروریستان و حوادث اخیر را حمله از بیرون نامیده از اودکبه کمک حربی خواست. این سازمان این درخواست را فوراً پذیرفت و علاکه روز 6 و 7 ینور نیروهای اودکبه از جمله بیش از 200 نفر از تاجیکستان به قزاقستان وارد شدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قزاقستان تا 7 ینور همه بناهای مؤسسه‌های دولتی در قزاقستان از دست ازدحام پس گرفته شد، ولی در الماتا بنا به خبرها عملیات پاککاری تا حال ادامه دارد. مقامات میگویند فرودگاه الماتا را نیز پس گرفتند، ولی پروازها از این فرودگاه به مدت نامعین بازداشت شدند. به حساب اتاق ملی صاحبکاران قزاقستان مبلغ ضرر از حوادث اخیر 212 میلیون دلار را تشکیل داده است، ولی به حساب مجله فوربس دارایی تنها 4 میلیاردر قزاق از این حادثه ها 3 میلیارد دلار کمتر شده است. ویاچسلاو کیم و میخائیل لاماتادزه هر کدام یک از 4 میلیارد دلار را از دست داده. دارایی دینور قلیبوی و دختر پرزیدنت سابق نورسلطان نظربایف و شوهر او از حساب در روز 6 ینور یک باره 16% پایین رفتن قرب سهمیه های هالوک بانک 200 میلیون دلار کم شده است. حالا دختر و داماد نظربایف هر کدام 3.1 میلیارد دلار دارایی داشتند. خود نظربایف از 28 دکبر به این سو در محضر عام ظاهر نشده است. آوازه های زیاد درباره به اعتراضهای اخیر دست داشتن کلان نظربایف و حتی فرار او و اطرافیانش از کشور پخش شده بود. حبس کریم مسیموف سابق سروزیر و سابق رئیس کمیته امنیت ملی که از یاران نزدیک نظربایف به شمار می رفت و همچنین از روزهای ناآرامی ها از بردن نام پایتخت شهر نورسلطان خودداری کردن و تنها با ویژه پایتخت اکتفا کردن رهبران قزاقستان به آتش این آوازه ها در مورد وجود تفتیه و نقش تبادلات دولتی با اشتراک اعضای کلیدی حکومت از جمله اعضای کماند نظربایف روغن باسم بیشتر میریخت. ولی روز 8 ینور سخنگوی نظربایف اعلام کرد که او در شهر نورسلطان است و از همه دعوت میکند که در اطراف توقایف متحد شوند. روز 9 ینور سخنگوی نظربایف گفت که گویا وی خودش مقام رئیس شورای امنیت را به توقایف سپرده است. در هر صورت به نظر بسیاری ها اعتراضهای اخیر در قزاقستان از جمله آن صحنه برجسته کندن هیکل نظربایف در شهر تلد قرغان بیانگر آغاز مرحله انجام دوران نظربایف شد. نظربایف هرچند 2 سال پیش رسما مقام پرزیدنتی را سپرد، ولی همچون البسی و پیشوای ملت از پس پرده همچنان اداره تمام امور کشور را در دستان خود نگاه داشته بود و پرزیدنت توقایف عملا به نام پرزیدنت بود که از خط برایش کشیدن نظربایف بیرون پای گذاشتن نمیتوانست. از این به بعد طوری به نظر میرسد که قرطه‌های بازی در عرش سیاسی قزاقستان میتواند به دست بازیگران دیگر گذرد. نام و سیمای این بازیگران نو به زودی باید روشن شود. شبکه خبری افغانستان اینترنشنال با تکیه به 2 منبع به تاکید این رسانه معتبر در تهران و مشهد خبر داد که رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان احمد مسعود و والی سابق هرات اسماعیل خان در ایران با وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی ملاقات میکنند. امیرخان متقی روز 8 ینور با یک هیئت طالبان به تهران سفر کرد. وزارت خارجه طالبان گفت این سفر با دعوت وزارت خارجه ایران صورت گرفته قرار است در جریان آن مسائل سیاسی و اقتصادی بررسی شود، ولی منابع دیگر گفتند که سفر متقی با دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صورت میگیرد. والی سابق هرات اسماعیل خان در پی تصرف هرات از سوی طالبان برای مدت کوتاه دستگیر شد و بعد رهاییش به ایران پناه برد و حالا در مشهد به سر میبرد. در زمان حکومت اول طالبان در نیمه دوم سالهای 90 نیز اسماعیل خان چند سال در مشهد ایران پناه برده بود. منابع افغانستان اینترنشنال خبر دادند که
احمد مسعود نیز در حال حاضر برای عیادت اهل خانواده‌اش در مشهد قرار دارد. به گفته این منابع در ملاقات با وزیر خارجه طالبان قرار است یک سلسله افراد دیگر از جمله والی سابق بادغیس حسام الدین شمس که نیز در ایران قرار داشته است اشتراک کند. افغانستان اینترنشنال می نویسد که امیر خان متقی قبلا به اسماعیل خان و احمد مسعود پیشنهاد صلح و مذاکره داده است. اگر این خبر راست باشد پس این نخستین مذاکرات رژیم نو طالبان با جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود خواهد شد. قبلا ماه سپتامبر در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و سروزیر پاکستان عمران خان در دوشنبه توافق شده بود که مذاکرات طالبان با جبهه مقاومت در دوشنبه دایر کرده شود. عمران خان بعد بازگشت به اسلام آباد خبر داد که روی این مسئله به طالبان فشار آورده ایستاده است، اما رهبران طالبان به دلیل پشتیبانی آشکارای حکومت تاجیکستان از احمد مسعود این پیشنهاد را نپذیرفتند. جنگیان طالبان ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف در بین همگی 10 روز اکثر قلمرو افغانستان با شمول پایتختش شهر کابل را اشغال کردند، اما تاجیکان افغانستان برابری احمد مسعود سلطه طالبان را نپذیرفتند و جبهه مقاومت ملی را تأسیس دادند که در دره پنشیر و اطراف آن به ضد رژیم نو طالبان می جنگد. فیض الله جلال استاد فاکولته حقوق علوم سیاسی دانشگاه کابل روز 8 ینور از سوی رژیم فعلا در افغانستان حاکم طالبان دستگیر شده است. در این باره اول نشریه 8 صبح کابل و خبرگزاری اماج خبر دادند و سپس یک نماینده طالبان به شرط نبردن نامش برای جای افغانستان آزاد تصدیق کرده است که فیض الله جلال برای تحقیق اتهاماتی که به ضد برخی از رهبران طالبان زده بود فرا خوانده شده است و حالا در دست آنهاست. حسنا جلال دختر فیض الله جلال که در بیرون از افغانستان زندگی میکند نیز در صحبت برای جای افغانستان آزاد خبر بازداشت پدرش را تصدیق کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خبر دستگیر شدن فیض الله جلال را تصدیق کرده به ضد نظام تحریک دادن مردم را سبب بازداشت دکتر جلال نامیده است. مجاهد نوشته است که دکتر جلال از جمله چند مقام بلندپایه حکومت طالبان را شهروندان پاکستان گفته است که تهمت است. دکتر فیض الله جلال زاده ولسوالی درواز ولایت بدخشان افغانستان است که رساله دکتری خود را در تاجیکستان دفاع کرده است. او در گذشته از منتقدان شدید حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی به شمار می‌رفت و آنها را به فساد سراسری عیبدار می‌کرد. فیض الله جلال با وجود اینکه در کابل درماند همچنان سرسختانه و به صورت آشکارا از رژیم طالبان انتقاد می‌کرد و می‌گفت این رژیم با این سیاستی که پیش گرفته است افزار را در افغانستان باز هم بحرانی تر می‌کند. ماه دکامبر در یک مباحثه تلویزیونی در شبکه طلوع فیض الله جلال با محمد نعیم وردک یکی از سخنگویان طالبان وارد بحث تیز و تند شد. وردک به بحث تاب نآورده دکتر جلال را او سالم نیست بلکه یک کمونیست است گفت و فیض الله جلال در پاسخ سخنگوی طالبان را گوساله نامید که در شرق هم معنای ابله بوده تحقیر شمرده می شود. با اینا بحث بیهوده است. اینها عظمت خراسان را از کجا دانند؟ گفته بود وی در جریان بحثش با وردک. ثبت این سخنان در اینترنت پخش شد و سر و صدای زیاد به وجود آورد. مردم زیاد به فیض الله جلال برای چنین جسارت در مقابل طالبان و آن هم در حالی که در کابل قرار دارد احسن خواندند، اما طوری به نظر می رسد سران طالبان نیز آن تحقیرش را در محضر عمر فراموش نکردند. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. رحمانوف محمد جامی خدایدادویچ مدیر جراحی بیمارستان مرکزی نویه واسه روز 8 ینور از عالم چشم پوشید. او همگی 51 سال داشت و تازه 2.5 ماه پیش 18 اکتبر سال 2021 مدیر بلاک جراحی تعیین شده بود. مراسم نماز جنازه جراح شناخته روز 9 ینور در زادگاهش در دهه جوانی جماعت به نام عبدی عوضوف نویه واسه دایر می شود. خبری در گذشت رحمانوف را در فیسبوک همکسبش آرش صمد نشر کرد. درباره علت مرگ جراح رقم 1 نویه واسه در چنین سن جوان چیزی گفتن نشده است، ولی صدها نفر در زیر این خبر از دست دادن باز یک طبیب حاذق را خصوصا در مضافات تاجیکستان تلفات سنگین خوانده با طلب صبر جمیل به نزدیکان محمد جامی رحمانوف و آخرت آباد برای خود او
دست به دعا برداشتند. رحمانوف محمد جامی خدایدادویچ 1 آگوست سال 1970 در دهه جوانی جماعت دیهات به نام عبدی عوضوف نویه واسه در خانواده کارگر به دنیا آمده. سال 1987 مکتب میانه رقم 14 را در زادگاهش ختم کرده است. محمد جامی رحمانوف بعد چند سال تلاش ها تنها سال 1994 وقتی الکی 24 سال داشت توانست به رشته کار طبابت دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا داخل شده آن را با دیپلم سرخ ختم کند. او از سال 2000 تا 2002 در اردیناتور کلینیکی این دانشگاه نیز تحصیل کرده آن را هم با اختصاص جراح با موفقیت ختم کرد. محمد جامی رحمانوف بعد ختم دانشگاه به زادگاهش نویه واسه برگشت و در طول 20 سال به مردم خدمت کرد. او از سال 2002 تا 2005 مدیر شعبه قبولگاه بیمارستان مرکزی نویه واسه و از سال 2005 تا 2021 طبیب شعبه جراحی بود و 8 اکتبر سال 2021 مدیر بلاک جراحی بیمارستان مرکزی نویه واسه تعیین شد. در این وظیفه محمد جامی رحمانوف همگی 2 ماه و چند روز کار کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صدمه پرسر و صدای روز 8 ینور در نزد بازار کاروان را شرح داد. وزارت گفت راننده اتوبوس به سبب استعمال برزیات داروی برالگین از تاثیر این دارو اسوش رفته در سیروهای بازار کاروان یک باره به 4 ماشین برخورده و یک جوانزن 27 ساله را که از ماشین میفرامد پخش کرده است. شبنم حسنوف زیر چرخ اتوبوس مانده متاسفانه جان باخته است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 8 ینور سال 2022 تخمینا ساعت‌های 12:35 راننده اتوبوس تمغه اکیه علامت قید دولتیش 9973 ت 00 که به شرکت اتوبوس یک تعلق دارد میردانوف شورت اسداللهویچ سال تولدش 1991 استقامت کننده نویه ورزوب که در خط سیر رقم 18 شهر دوشنبه به مسافرکشانی مشغول می باشد هنگام حرکت با کوچه قاسمیوف پایتخت از طرف کوچه فردوسی به سمت کوچه نعمت قربایف در وقت وارد شدن به سیروهای بازار کاروان با سبب استعمال برزیات داروواری برالگین پیش از حرکت کردنش از تاثیر این داروواری از اوش رفته از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده است. سپس اتوبوس به اتومبیل تمغه خوندای سالیاریس رقم قید دولتیش 8711 ت 05 تحت اداره راننده لطفالله بیروز برخورده بعداً به اتومبیل تمغه اوپل ویکتور رقم قید دولتیش 0644 BA01 تحت اداره راننده کلوکوف امرالله برخورده باز حرکتش را دوام داده به اتومبیل تمغه تایوتا پرادو رقم قید دولتیش 6868 OD01 تحت اداره راننده سعید افرایم برخورده است. اتوبوس بعد این هم باز حرکتش را دوام داده به اتومبیل تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 2111 XT 01 تحت اداره راننده ایسویف دلشد که این اتومبیل ها برای خود حرکت داشتند برخورده است. در این وقت مسافر اوپل حسن و شبنم نگمتوونا سال تولدش 1995 ساکن شهر دوشنبه که در قسمت پیش اتومبیل در جای مسافر نشسته بود خواهش فرآمدن کرده از سبب برخورد به این ماشین هنگام فرآمدن زیر چرخ طرف چپ اتوبوس مذکور مانده متاسفانه به هلاکت رسیده است. اتوبوس ذکر شده تنها بعد به اتومبیل تمغه شکودا برخوردنش از حرکت باز مانده است. دیگر اشتراکچیان حادثه مذکور جراحت جسمانی نبرداشتند. وزارت کارهای داخلی گفت از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب سوختار صبح جمعه در طربخانه در دوشنبه مشهور یکسرای را به نظارت گذاشتن کندیسنر نامید. بنا به اطلاع رسمی وزارت 7 ینور سال 2022 ساعت 2:38 در بنای طربخانه یکسرای واقع در کوچه شیروزی 22/1 نویه فردوسی شهر دوشنبه سوختار به عمل آمد. به محل حادثه نقلیات‌های اساسی و مخصوص آتش نشانی و هیئت شخصی سفربر کرده شده در نتیجه تشکیل و گذرانیدن عملیات فوری سوختار به پنجشنبه در مساحت اولش به پورگی خاموش کرده شد. رفت سنجش و تحقیق حادثه سوختار معاین کرد که سبب آتش گرفتن بنای طربخانه به نظارت گذاشتن تجهیزات گرم دهنده برقی کندیسنر می باشد. گفته می شود در خبر وزارت کارهای داخلی گفت از سوختار هیچ کس ضرر جسمانی نبرداشته است. مبلغ مال و ملک از سوختار امین مانده موافق حساب‌های پیشکی تقریبا 7,650,000 سومانی را تشکیل می‌دهد، اما حجم ضرر رسیده به صاحب ملک
گفته نشده است. وزارت کارهای داخله تنها گفت تحقیق حادثه از جانب گروه کاری ادامه دارد. طور قبلا خبر دادیم صبح جمعه 7 ینور طربخانه در پایتخت تاجیکستان مشهور یکسرای به کام آتش رفت. این طربخانه که اساساً برای گذرانیدن توی و دیگر شب نشینی ها استفاده می شود در ساحل دریای دوشنبه در نزدیکی چوبخانه شرق آزاد جایگیر شده است. پلیس شهر سنت پتربورگ روسیه دو مهاجر را جستجو دارد که بعد اعلان حکم اخراجشان از قلمرو روسیه از تالار دادگاه فرار کردند. در این باره منبع پایگاه خبری 78 رو در مقامات حفظ حقوق خبر داده است. به گفته این منبع روز 8 ینور دادگاه نویه کیروف شهر پتربورگ پرونده ماموری دو شهروند تاجیکستان و ازبکستان را که به ویران کردن قاعده های مهاجرت عیبدار می شدند بررسی کرده هر دو را جریمه بست و حکم اخراجشان از قلمرو روسیه را برآورد. ولی محکوم شدگان ناراضگی خود را از حکم دادگاه با راه فرار بیان کردند. وقتی که پرستو و آنها را بعد انجام مرافعه بیرون برآوردند به ماشین سوار کردنی بودند آنها فرار کردند. هر دو مهاجر فراری را بلافاصله تحت جستجو قرار دادند ولی با گذشت یک روز هنوز نتوانستند که آنها را پیدا کنند. خبرگزاری سپوتنیک یادآور شده است که چنین یک حادثه تیر ماه سال 2021 در مسکو روی داده بود و یک مهاجر که بعد ادای حکم زندانش میبایست از روسیه اخراج کرده میشد توانست از فرودگاه وینوک و قبل از سوار کردنش به هواپیما فرار کند. او به کرسی یک ماشینی که در آن نزدیکی ایستاده بود پریده سوار شد و وقت راندن ماشین هنگام فرار یک کارمند پلیس را هم پخش کرد. مهاجر فراری را تنها در پی در سراسر مسکو برای انداختن عملیات پریخوت توانستند دستگیر کنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.